राज ठाकरे ने जिसको दी गाली, अन्नामलाई का चला बीएमसी में जादू। राज ठाकरे का उड़ा मजाक, रसमलाई हुई वायरल। ताजिंदर बग्गा बोले, ठाकरे ब्रदर्स हमारे दुश्मन नहीं, उनके लिए रसमलाई ऑर्डर किया। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जबरदस्त शानदार जीत के बाद जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रही है वो है रसमलाई। थोड़ा हैरानी होगी, लेकिन सोशल साइट एक्स पर रसमलाई तैर रही है। वजह दिलचस्प है। दरअसल चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई मुंबई पहुंचे तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने रसमलाई के कटाक्ष के साथ उनका स्वागत किया था। और अब चुनाव नतीजे आए तो राज ठाकरे की पार्टी की पस्त हालत और जहां अन्नामलाई प्रचार के लिए गए थे वहां मिली जीत पर बीजेपी ने भी पलटवार कर डाला, रसमलाई ट्वीट कर दी। और इस वक्त आपको बता दें कि इस जीत के बाद रसमलाई सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। इस शानदार जीत के लिए अन्नामलाई ने भी पोस्ट कर बधाई दी। लिखा, महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक फैसला दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत मकसद वाली और परफॉर्मेंस आधारित गवर्नेंस के लिए एक मजबूत जनादेश है। गांव से लेकर मेट्रो शहरों तक ट्रिपल इंजन नेतृत्व में लोगों का भरोसा प्रगति पर आधारित राजनीति का सबूत है, न कि बिना किसी आधार के बांटने वाले प्रोपागेंडा का। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई, जिनके गतिशील नेतृत्व में हर स्तर पर गवर्नेंस को फिर से परिभाषित किया गया है। और बीजेपी महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बदलाव लाने वाले विजन से प्रेरित होकर महाराष्ट्र तेजी से एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें, जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए, पासा पूरी तरह पलट गया। जहां एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी मनसे का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, तो वहीं जिन इलाकों में अन्नामलाई ने सभाएं की थी वहां बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। बीजेपी उड़ीसा और नेता पीसी मोहन ने एक्स पर रसमलाई का फोटो शेयर करते हुए लिखा, कुछ रसमलाई ऑर्डर की है। इस रसमलाई विवाद की शुरुआत चुनाव प्रचार के दौरान हुई, जब तमिलनाडु बीजेपी के बड़े नेता के अन्नामलाई मुंबई में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उन पर तंज कसा था। अन्नामलाई के नाम का मजाक उड़ाते हुए राज ठाकरे ने एक जनसभा में कहा था कि बीजेपी अब बाहर से रसमलाई बुला रही है। उनका इशारा था महाराष्ट्र के चुनाव में दक्षिण भारतीय नेता की क्या जरूरत है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान अन्नामलाई ने कहा था कि वो शहर केवल महाराष्ट्र का नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। इस पर ही राज ठाकरे ने अन्नामलाई का रसमलाई कहकर मजाक उड़ाया। एमएनएस चीफ ने कहा था कि तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है, तुम्हारा यहाँ क्या कनेक्शन है, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी। अन्नामलाई ने जवाब में इसे तमिलों का अपमान बताया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, मैं मुंबई जाऊंगा, मेरे पैर काट कर देखो। अन्नामलाई ने कहा था कि के कामराज जैसे नेताओं की तारीफ करने से उनकी तमिल पहचान कम नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे मुंबई को विश्व स्तरीय शहर कहना इसे बनाने में महाराष्ट्र के लोगों की भूमिका को नहीं नकार देता। अन्नामलाई ने शिवसेना नेताओं पर लुंगी धोती जैसे पारंपरिक परिधानों का मजाक उड़ाकर तमिलों का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आश्चर्यजनक है कि डीएमके ने ऐसी टिप्पणियों का सहारा लेने वाली पार्टियों के साथ राजनीतिक मंच शेयर करना चुना। रिजल्ट आने के बाद अब आपको बता दें कि ट्रेंडिंग टॉपिक एक्स पर रसमलाई और अन्नामलाई है। लोग जमकर मीम्स की बौछार कर रहे हैं और यहाँ तक आपको बता दें कि बीजेपी वाले भी लोगों के साथ मिलकर इस मामले में काफ़ी ज़्यादा तंज कसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजिंदर बग्गा ने तो बकायदा स्क्रीनशॉट भी रसमलाई के ऑर्डर का शेयर कर दिया और ये लिखा कि आइडियोलॉजी हमारे डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ठाकरे जो हैं वो हमारे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 3 रसमलाई जो है माताश्री के लिए ऑर्डर की है, उद्धव ठाकरे के लिए, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। वहीं आपको बता
दें कि राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कभी कभी हार का स्वाद इतना मीठा हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल हरियाणा चुनाव में जलेबी के चर्चा के बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीएमसी के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर रसमलाई का शोर लगातार मचा हुआ है। बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी के सांसद पीसी मोहन ने भी एक्स पर रसमलाई की तस्वीर शेयर कर दी, लिखा कुछ रसमलाई मंगवाई। वहीं आपको बता दें कि बेंगलोर साउथ से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी मुंबई के लिए एक मीठी रसमलाई जीत है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार रसमलाई से रिलेटेड कई सारे पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लिख रही है कि राज ठाकरे आज के बाद कभी भी अपने जीवन में रसमलाई नहीं खाएंगे, तो कुछ लोगों ने तो एआई के जरिए राज ठाकरे को अन्नामलाई द्वारा रसमलाई खिलाने वाले वीडियोस भी बना दिए हैं। तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के ट्रोलिंग जो है इस वक्त हो रही है। कुछ लोगों ने तो रसमलाई की दुकान लगाकर उसके सामने उद्धव और राज ठाकरे को खड़ा कर दिया है, यानी उनका इशारा इस तरफ है कि राजनीतिक करियर तो समाप्त हो गया है, आगे के लिए रसमलाई की दुकान खोलना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त राज ठाकरे की सबसे ज्यादा जो है खिल्ली उड़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया था, नाम का मजाक उड़ाया था, रसमलाई रसमलाई कह रहे थे, इस तरीके के आप कह सकते हैं टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन जहां जहां अन्नामलाई ने प्रचार किया वहां वहां जीत की लहर कुछ इस तरीके से दिखी कि ठाकरे ब्रदर्स का किला ही ढह गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो एक एरिया का दिख रहा था वो ये था कि आपको बता दें कि उन्होंने जो है जहां पर कैंपेन किया था वहां पर एक बीजेपी कैंडिडेट थे जिनका नाम था तेजिंदर तिवाना। वो अपनी ही जगह से, अपनी सीट से जहां से जो है यहाँ पर कैंपेन किया गया था, तकरीबन 13,858 वोटों से जो है मलाड में उन्होंने जीत दर्ज की। यानी यहाँ पर गए हुए थे अन्नामलाई, प्रचार किया था और यहाँ पर देखिए कितना बड़े मार्जिन से शानदार जीत दर्ज की है। तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि अन्नामलाई का जलवा देखने के लिए मिला। कुछ लोग तो अन्नामलाई की तारीफ करते हुए ये भी कह रहे हैं कि अब आपका औहदा भी बढ़ चुका है, आप पर जो है उसका रिजल्ट देखने के लिए मिला, उसके बाद आप भी उन शहरों में शामिल हो चुके हैं जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। तो ऐसे में हमने आपको जो है पूरी जानकारी दी है कि आखिर सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में इस जबरदस्त चुनाव में जो जीत मिली है, इसके बाद आखिर रसमलाई और अन्नामलाई क्यों ट्रेंड कर रहा है। इस बीच अन्नामलाई का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में बनेगी तो महायुति की सरकार भी। கமலஹாசன் ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காரு, நியாயமா பேசியிருக்காரு, கரெக்டா பேசியிருக்காரு. கண்டிப்பா அது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய முரசொலி போல பராசக்தி களத்தில் இருக்கும். நான் அந்த கருத்தை ஏத்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த திரைப்படம் மிக அழகாக காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக மக்களுக்கு செய்த துரோகத்தை 1950 நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்த பொழுது ஒரு மொழிகளும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற வரைமுறை கொண்டு வந்திருந்தாங்க. பேசக்கூடிய மொழி எது, அபிஷியல் லாங்குவேஜ் எது, கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் எது, மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு லிங்க் லாங்குவேஜாக எது வரும் என்று காங்கிரஸ் 1950 தீர்மானிச்சார், ஹிந்தி. அது 1965 ஹிந்தியை திணிக்க ஆரம்பித்து எல்லோரும் ஹிந்தி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி செய்த அடாவடித்தனத்தை மிக அற்புதமாக பராசக்தி படத்தில் போட்டு காட்டியிருக்கிறார். அதனால் பராசக்தி படத்தினுடைய மொத்த குழுவினருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அக்கா சுதா கொங்கரா அவர்களுக்கு, அருமை சகோதரர் சிவ கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். தமிழக மக்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து காங்கிரஸ் செய்த துரோகத்தை படம் பிடித்து காட்டியது. இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா திமுக காரன் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறான், அதான் சந்தோஷமா இருக்கு. எங்க ஆப்பு வைக்கிறாங்க, நட்டுல வச்சாங்களா போல்ட்ல வச்சாங்களானே தெரியாது திமுக காரன். இந்த பராசக்தி படம் சூப்பரா இருக்கு. காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி மக்கள் 2008 2009 இலங்கையில இனப்படுகொலைக்கு பிறகு மேலேயே வராம துரத்துனாங்களோ, காங்கிரஸோடு யாரெல்லாம் கூட்டணி வைக்கின்றார்களோ 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பராசக்தி படம் திமுகவினுடைய முரசொலியாக அவர்களை அதே வீழ்த்தும். அதனாலதான் பேரு தீ பரவட்டம் அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க. தீ வச்சீங்கன்னா முதல்ல வீட்டை தானே பிடிக்கும். வீட்டுக்குள்ள தீ வச்சா முதல்ல சொந்த வீட்டை பிடிக்கும், கூரையை பிடிக்கும், அந்த வீட்டுக்காரங்களை சுடும். அதனால இந்த பராசக்தி படம் முதல்ல திமுக என்கின்ற வீட்டை சுடட்டும், காங்கிரஸோடு கூட்டணியில யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ உங்க கூரையில தீ பரவட்டும். அதனால தீ பரவட்டும் நல்லா வச்சிருக்கிறாங்க. நான் இதுக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சர் அந்த படத்தை பார்த்து ரிவ்யூ போடுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வரக்கு போல படத்தை பார்ப்பாங்க, கூட 4 பேர் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, கட்டி பிடிப்பாரு, முத்தம் கொடுப்பாரு, இதை பார்த்து கண் கலங்கிட்ட நெகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டு சொல்லுவாரு. அந்த காட்சிக்காக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்.
அதனால நல்லா இருக்கட்டும், எல்லா மக்கள்லாம் போய் நல்லா பாருங்க. பார்த்துட்டு காங்கிரஸ் யாரோடு கூட்டணியில் இருக்கிறாங்களோ அந்த வாக்குச்சாவடி பக்கம் போய் ஓட்டு போடுறதுக்கே போயிடாது. ஏன்னா அவங்க என்னென்ன அநியாயம் செஞ்சாங்கன்னு அந்த படம் சொல்லுது. எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம். வேலை இல்லாம 2 பேர் சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆதித்ய தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, இவங்க எல்லாம் யாருங்க? அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்காங்க. நான் பெருமைப்படுறேன். ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன். எனக்கே அது ஆச்சரியம் தான். எங்க அப்பா படிச்சது 10வது, அம்மா படிச்சது 6வது. எல்லாம் இத்தனை நாளா ஆடு மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ உடம்பு சரியில்லை, ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுல அந்த ஆடு மாட்டை நான் மேய்க்கிறேன். இன்னைக்கு தாக்கரே நேற்று கூட்டம் போட்டு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை போட்டு அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடை போட்டு என்னை அங்கிருந்து திட்டுறானுங்க. அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில் அவனுக்கு கூட்டம் போட்டு திட்டுற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியல. அதனால இந்த பாலா சாஹேப் தாக்கரே அவர்கள் மீது மிகப்பெரிய மரியாதை நான் வைத்திருக்கின்றேன். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் நம்முடைய அலுவலகத்தில் நான் மாநில தலைவராக பணியாற்றிய பொழுது 2 பேர்த்தோட புகைப்படம் என்னுடைய இதில் இருக்கு. ஒன்று சத்ரபதி சிவாஜி அவர்கள், மற்றொன்று மகாகவி பாரதி அவர்கள், திருவள்ளுவர் எல்லாமே வச்சிருக்கோம். அதனால் இவனுக்கு அந்த மிரட்டல் போட்டு இந்த சிவசேனா, இன்னைக்கு தாக்கரேவோட சிவசேனா அவங்களுடைய பத்திரிகை நம்ம முரசொலி மாதிரி சாம்பலான்னு ஒன்று வச்சிருக்கானுங்க. அதில் எழுதியிருக்கானுங்க, மும்பைக்குள்ள வந்தா என் காலை வெட்டுவேன், இங்கடிப்பேன். நான் மும்பைக்கு வரத்தான் போறேன், நீ இங்கடிச்சு பாரு, காலை வெட்டிப்பாரு, அதெல்லாம் 2 பார்த்துடலாம். அதனால இந்த மிரட்டல் உருட்டுக்கெல்லாம் நான் பயந்துருந்தா ஊரில் உட்காந்து என் கிராமத்துக்குள்ள சொந்த ஊர்ல தான் இருக்கு. 2வது, இன்னைக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவுடைய தலைவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் குஜராத் இல்லைன்னு ஆயிருமா? அதே போல காமராஜர் ஐயா அவர்கள் இந்தியாவுடைய மாபெரும் தலைவர் நான் சொல்லும் பொழுது அவர் தமிழர் இல்லை என்று ஆகிவிடுமா? இன்னைக்கு மும்பை உலகத்தினுடைய தலைநகரம் என்று சொல்லும் பொழுது அது மராட்டியர்களால் கட்டிய நகரம் இல்லைன்னு ஆயிருமா? அது மும்பை அங்க இருக்கக்கூடிய மராட்டி சகோதர சகோதரிகளுடைய உழைப்பால் உயர்ந்த நகரம் இல்லைன்னு ஆயிருமா? இதெல்லாமே அந்த நகருக்கு ஒருவர் சொல்லக்கூடிய பெருமை, ஒரு அடையாளம். எப்படி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவுடைய தலைவர், உலகத்தினுடைய தலைவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் பிறந்த இடமும் பிறந்த மண்ணையும் மறந்துடுமா? முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர். சஞ்சய் ராவட்னு ஒருவர் இருக்கின்றார். என்ன பேசுறதே தெரியாம காலையில பத்திரிகையாளரை சந்தித்து வாமிட் எடுப்பது மட்டும்தான் சஞ்சய் ராவத்தினுடைய காலை வேலை. 6 மணிக்கு வாமிட் எடுக்கணும், அதுக்கு 4 பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடக்கணும். இன்னைக்கு 3 தாக்கரே கூட்டம் போட்டு மிரட்டிட்டு இருக்காரு. என்னை பத்தி நீ அவமானப்படுத்துறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. தமிழ்நாட்டில் டிஎம்கே அதைத்தான் காலங்காலமா செய்யறாங்க. ஆனா தமிழர்களையும் அவமானப்படுத்துறாங்க. இந்த லுங்கி கட்டினவனுங்க, வேட்டி கட்டினவனுங்க, இவனுங்கெல்லாம் இப்படி, இவனுங்கெல்லாம் அப்படி. அதே கூட்டணியில திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இங்க இருக்கிறாங்க. இதான் ஆச்சரியம். அதனால அது திமுக தமிழகத்தில் இருக்கட்டும், அங்க இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரேவாக இருக்கட்டும், இவர்கள்லாம் மிரட்டி தான் அவங்க பிளப்பை ஓட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம பயப்படுவோம்னு நினைக்கிறாங்க. இது பாலா சாஹேப் தாக்கரே அவர்கள் இருந்திருந்தால் இவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க. அப்பாவினுடைய பெயரை கெடுப்பதற்கே ஒரு 3 பேர் அங்க சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால அந்த காலை வெட்டுவேன், கையை வெட்டுவேன், இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாள் நான் கிடையாது. அதே நேரத்தில் ஒரு விவசாயினுடைய மகன் கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நான் தாக்கரே மீட்டிங் போட்டு லட்சக்கணக்கான ஆளை போட்டு ஸ்டேஜில் நீ திட்ட அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கும் பொழுதும் கூட அந்த பாரதிய तो जैसे कि आपने बयान भी सुन लिया, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।